ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على मेरे आंखों के पुतली में जलवा मोहम्मद का मेरे दिल की आईना में नक्शा मोहम्मद का कोई जन्नत में जाएगा कोई दोज़ख में पहुंचेगा मदीने की तरफ दौड़ेगा दीवाना मोहम्मद का अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला पैगंबरों का रौज़ा दिखा दे खुदाया दरे मदद से मिला दे खुदाया शराबे मोहब्बत पिला दे खुदाया पैगंबरों का रौज़ा दिखा दे खुदाया अल्लाहुम्मा सल्ले अला
अल्लाहुम्मा सल्ले अला গরম পানিটা গরম পানি না আনতে বললাম চা বা গরম পানি লাল চা মিষ্টি ছাড়া मददगार जिसी का रसूले खुदा हो उसे और हिम्मत का परवाह किया है मदद को चले कमली वाला डूबते डूबते ही समझ जाएगा अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला तौहीद का डंका आलम में बजवा दिया कमली तौहीद का डंका आलम में बजवा दिया कमली वाले ने पीपी के पियाले कौसर के लूटेंगे मजाजी भर भर के इन्ना आतैना कल कौसर फरमा दिया कमली वाले ने दीनों मिला ईमान मिला पढ़ने को लिए कुरान मिला जो कुछ देने का था सब कुछ दिलवा दिया कमली वाले ने बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे जोरे पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे जोरे पढ़े न ला इलाहा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला महबूबा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह এতগুলি মানুষের গলায় জোর নেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ, লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বিসমিল্লাহ। পড়ো মুমিনগণ, থাকিতে জীবন ধর, পড়ো মুমিনগণ, থাকিতে জীবন ধর, বলো বলো সর্বক্ষণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এইখানে একটা বক্স আছে, এইদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে, ওটা সোজা সোজা, এটাকে ঘুরিয়ে দাও, এই বক্সটা ঘুরিয়ে দেবো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই মাইকের ভলিউমটা একটু বাড়া, কানের কাছে বক্স, একটু ভলিউমটা বাড়া, বক্সের সাউন্ডটা একটু বাড়া, বক্সে। এই ছেলেগুলো একদম পড়ে না, কি হবে আল্লাহ, কি হবে আল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আল্লাহুম্মা সাল্লি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা قال الله تعالى في كلام المجيد
والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى أيضا في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى أيضا في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى في آية أخرى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال الله تعالى في آية أخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وروضتي روضة من رياض الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رياض الجنة قال حلق الذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء كبري وجبت له شفاعتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم
মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ। প্যারে হাজিরিন মজলিস, আমার ঈমানদার ভাইরা, আল্লাহ ওয়ালা ভাইরা, জওয়ান যুবকেরা, আমাদের ছেলেরা, বাচ্চারা, কলিজার টুকরা সন্তানেরা, বয়োজ্যেষ্ঠ আমার মুরব্বিয়ান গণেরা, পর্দার অবস্থিত আমার মা ও বোনেরা, উলামায়ে কেরাম, হাফেজে কোরআন, মসজিদের ইমাম, আল্লাহ পাকে হাজী বান্দা গণেরা, রামনাথপুর গ্রামবাসী, আশপাশ গ্রামবাসী, সম্মানীয় ভাই ও বাবাজিরা, জালসা ও মাহফিলে, মাদ্রাসা, হিতাকাঙ্ক্ষী দরদি, একনিষ্ঠ খাদেম কর্মী, কমিটি সাহেবান ও সদস্য বৃন্দগণেরা, আমার ফুরফুরা শরীফে দাদা পীর কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি মুহাব্বতের মুরিদানদের কলিজার টুকরা নাতিরা, আমার ফুরফুরা শরীফে দাদা পীর কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি কলিজার টুকরা পাঁচ হুজুর কিবলা গণে মুহাব্বতের মুরিদানদের সোনার টুকরা নাতিরা, আমার ফুরফুরা শরীফে দাদা পীর কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি মুহাব্বতের খলিফাগণ, মুহাব্বতের খলিফাগণে মুহাব্বতের মুরিদানদের সোনার টুকরা নাতিরা, আল্লাহ পাকের নিয়ামত যে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে এই রামনাথ গ্রামে এমন একটা মাহফিলে বসিয়েছেন যে মাহফিলটার কথা আল্লাহ রাসূল বলেছেন এটা হচ্ছে রিয়াজুল জান্নাহ, অর্থাৎ বেহেশতের বাগান। সুবহানাল্লাহ জোরে হলো না? এতগুলি যুবকের গলায় জন্য সুবহানাল্লাহ জোরে হবে না? নারাই দেখবে, নারাই দেখবে, নারাই দেখবে। দুনিয়ার মধ্যে বেহেশতের বাগান আল্লাহ রাসূল বলেছে, দুনিয়ার মধ্যে বেহেশতের বাগান। দুনিয়ার মধ্যে বেহেশতের বাগান আর একটা জায়গা আছে, কোথায়? মদিনা শরীফ। কোথায়? মদিনা শরীফ। মা বাইনা মিম্বরি ওয়া রাউযাতি রাউযাতুম মির রিয়াজুল জান্নাহ। মদিনার মসজিদে নববী শরীফের ভিতরে যে জায়গাটাতে আমার আপনার নবী, নূর নবী, দয়ার নবী হুজুর যেখানটায় ইমামতি করতেন, হুজুরের ইমামতির জায়গা থেকে নিয়ে হুজুরের রওজা মোবারক পর্যন্ত এই জায়গাটা হলো একটা জান্নাতের টুকরা। জোরে বলো, জোরে হবে না? নারে দেখবে, নারে দেখবে। এই জায়গাটা যতক্ষণ আপনি বসে থাকতে পারবেন আপনার কপাল। নবী আমার হায়াতুন নবী,
আমাদের নবী জিন্দা নবী, জীবিত নবী, হায়াত। যতক্ষণ বসে থাকতে পারবেন তা আপনার বসে, বসার জায়গা যদি না পান দাঁড়িয়ে থাকে। ভিড়ের ভিতরে কষ্ট হলেও জায়গা ছাড়া চলবে না। জায়গা ছেড়ে যদি চলে যান আর পাবেন না। বারবার সুযোগ নাই। এমন একটা জায়গা যেখানে সারা বিশ্বের মুসলমান এসে জমা হয় না হয়, যেখানে সারা বিশ্বের মুসলমান জমা হয়, সেখানে ভিড় কেমন হয়? ভিড়ের কথা কেউ বলে বোঝাতে পারবে না, নিজের চোখে দেখা। আর আপনি সেখানে না গিয়ে মোবাইলে দেখছে, হাজী সাহেবদের মুখে সেই জায়গার গল্প শুনছেন, চোখে দেখার মতন হবে? বসে, বসা জায়গা না পাবেন দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন, চেয়ে চেয়ে দেখবেন, মনে করবেন আপনি আল্লাহ পাকের বেহেশতের ভিতরেই বসে আছে। সুবহানাল্লাহ জোরে হলো না? সুবহানাল্লাহ জোরে হবে না? নারে দেখবে, নারে দেখবে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করুন। জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। জোরে বলেন না আল্লাহুম্মা আমিন। আবার ভাইজানরা, বাপ জানেরা, আল্লাহ ने फरमाते যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পরে আমার মাজারের কাছে আসলো, আমার মাজারে এসে সালাম দিয়ে গেল, আমার মাজারটা জিয়ারত করলো, কি বেটা ছেলে কি মেয়ে ছেলে, সে যেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে জীবিত জিন্দা মুলাকাত করে গেল। জোরে বলো মান জারানি বাদা মামাতি ফাকান্নামা জারানি ফি হায়াতি আও কামা ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ ফরমাতে যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পরে আমার মাজারের কাছে যে দাঁড়িয়ে থাকলো, কি বেটা ছেলে কি মেয়ে ছেলে, তার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপরে ওয়াজিব হয়ে যায়। কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ শাফাওয়াতি করে তাকে সাথে করে আল্লাহ বেহেশতে নিয়ে যাওয়া, এটা আমি নবী আমার উপরে ওয়াজিব হয়ে যায়। মান জাআ কবরি ওয়াজাবাত লাহু শাফাআতি আও কামা ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর নিয়ামতে যে ব্যক্তি মদিনার মসজিদে নববী শরীফে 40 ওয়াক্ত নামাজ বা জামাতের সাথে আদায় করলে কিয়ামতের কঠিন হাসরের দিনে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাথে করে নিয়ে আল্লাহর বেহেশতে নিয়ে যাব। জোরে বলে না, একেবারে বেহেশতের গ্যারান্টি দিয়েছে। আল্লাহর বেহেশতের গ্যারান্টি দেবার অধিকার একমাত্র আল্লাহ আমাদের নবীকে দিয়েছে। অন্য কোন নবীকে আল্লাহ পাক এই গ্যারান্টি দেবার অধিকার আল্লাহ দেননি। এমনি সারা বিশ্বের মুসলমান, দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের মুসলমান, কি বাচ্চা কি জওয়ান কি আধ বয়সী কি মুরব্বী কি মেয়ে ছেলে কি বেটা ছেলে,
যিনি যে দেশেই আছেন সেখান থেকে আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জান প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে মোহাব্বত করে হৃদয়ে হৃদয়ে কলবে কলবে আমার নবী পাকের চাঁদ মুখের পানে সবাই আশা করে চেয়ে আছে না নাই? এটা যে আল্লাহ পাকের নিয়ামত, জোরে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। নবীকে মানবেন, মানার মতো মানতে হবে। জানার নাম ঈমান নয়, করার নাম ঈমান নয়, নবীকে মানার নাম হলো ঈমান। নবী হচ্ছেন আমাদের ঈমানের সম্পদ। নবী আমাদের ঈমানের সম্পদ। আখিরি জামানা মোবাইলের ওয়াজ শুনবেন না, যারা শুনেছেন তওবা করে দেবে। মোবাইলের ওয়াজ আর শুনবেন না, ইউটিউবের ওয়াজ শুনবেন না। এই মোবাইলে যে বক্তারা ওয়াজ করে, এই বক্তাগুলো আহলে সুন্নাতুল জামাতের নয়, এরা ভেজা। আহলে সুন্নাতুল জামাতে পোশাক পরে ঘুরছে, কভার ঠিক রেখেছে, কভার হাটে বাজারে ঘোরে, রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, সাঁঝ সকালে ঘোরে ঘোরে ঘোরে। এরা আহলে সুন্নাতুল জামাতের নয়, এরা ভেজাল। বিশ্ব নবী দিবস করা বেদাত, ঈদে মিলাদুন নবী করা বেদাত, ফাতিহা দান দুআ করা বেদাত, নবীর নামের দরুদ পড়া বেদাত, ইয়া নবী সালাম আলাইকা পড়া হলো শিরক, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ একসঙ্গে পড়াটা হলো শিরক। জোরে বলেন না নাউযুবিল্লাহ। আজানে মুনাজাত নাই, নামাজে মুনাজাত নাই, জানাজার নামাজে দোয়া মুনাজাত নাই। শবে বারাতে রাতে নামাজের জন্য মসজিদে ভিড় করা, শবে বারাতের নামাজ নাই, রোজা নাই, শবে মেরাজের নামাজ নাই, রোজা নাই, লাইলাতুল আশুরা মুহররম মাসের নামাজ নাই, রোজা নাই, আখিরি 4 সোমবার নামাজ নাই, রোজা নাই। শবে বারাতের রাতে নামাজের জন্য মসজিদে ভিড় করা থেকে বেশ্যাখানায় গেলে আরো বেশি শান্তি পাওয়া যায়। নাউজুবিল্লাহ। ঘরে যে বলবে, জোরে বলেন না নাউজুবিল্লাহ। এরা মুসলমান না কাফের। ওপর দিয়ে তো আহলে সুন্নাতুল জামাতের কভার লেগিয়ে ঘুরছে। এইগুলো মোবাইলে মুরতাদ হচ্ছে মিয়া। যারা মোবাইল থেকে খোদার কোরআন শরীফ মাথায় দিয়ে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ করে কি দেখছেন? যারা মোবাইল থেকে জিজ্ঞেস করে খোদার কোরআন শরীফ মাথায় দিয়ে, যে পুরপুরা শরীফে ওমর সিদ্দিকী ভাইজান যে কথাটা বললো, এটা কি সত্যি? জিজ্ঞেস করেন না। কি ভাষা, কি ভাষা! ঢাকার একজন বড় শিক্ষিত বক্তৃতা দিতে তার বক্তব্যের মধ্যে বলে ফেলে, কি বললো? মসজিদে যখন ফজরের আযান হয়, মসজিদে যখন ফজরের আযান হয়, আমার মনে হয় বেশ্যা, ওই বেশ্যা তার খরিদ্দার ডাকছে। জোরে বলবেন না নাউজুবিল্লাহ। কি ভাষা হলো? এরা মুসলমান না কাফের? এইগুলো শুনে শুনে আমাদের ছেলেগুলো কি হচ্ছে?
সোনার টুকরা ছেলেদের মধ্যে কিছু কিছু কয়লার পরিণত হয়ে যাচ্ছে, কয়লা। নবী আমাদের মতো মানুষ, নবীকে নূরের নবী বলা চলবে না, নবী হলো মাটির নবী, নবী আমাদেরই ভাই। জোরে বলে না নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহর ওলি আউলিয়া কেরাম নায়েবে নবী আশিক রাসূল হাক্কানি পীরে কামেলদের উপর যে একটা মহব্বতের আকর্ষণ ছিল সেইগুলো সব শেষ করেছে। এইবারে ধরেছেন নবীকে, এইবারে ধরেছেন নবীকে। চিন্তা করেছে এরকম করছে কেন? কেন? আল্লাহ রাসূল, আল্লাহর ওলি, নবী, সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়া কেরাম, নায়েবে নবী, আশিক রাসূলুল্লাহ যে পরিবেশ তৈরি করে গেছে সেইগুলো নষ্ট করার জন্য। এরপরে আসছে আমাদের মাঝে, সমাজের বুকে একজন আসছে, সে এসে আমাদের কাছে সে নবী বলে দাবি করবে, আমাদের নবীর নাম মুছে নবী বলে প্রতিষ্ঠিত হবে, তারপরই সে এসে নিজেকে খোদা দাবি করবে। জোরে বলুন নাউযুবিল্লাহ। ওর নামটা কি? আসবে না এটা মিথ্যে কথা, আর কথা বলে না। আসবে না মিথ্যে কথা। আমরা তো আখিরি জামানার পয়গম্বরের উম্মত। আবার দাজ্জাল আসবে, দাজ্জালকে আমরা নবী বলে মানব, আপনারা মানবেন? তার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, আপনি বলছেন মানবো না, আমরা তো মরে যাব। আমাদের পরের জেনারেশন গুলো এরা কি হচ্ছে, এরা কি হচ্ছে, ওদের চলাফেরা, চাল চলন, চেহারা দেখে কি মনে হয়? ওদের চলাফেরা, চাল চলন, চেহারা দেখে কি মনে হয়? আপনি বলছেন মানবো না, আমরা মরে গেলে আমাদের পরের জেনারেশন ওরা আপনার বাড়িতে দাজ্জালকে নবী বলে ঢোকাবে। এটা হচ্ছে, আপনি কি করবেন? কবর থেকে এসে আটকাবে। তুমি ইমাম সাহেব, তুমি হাফেজ সাহেব, তুমি হুজুর সাহেব, তুমি পীর সাহেব, তুমি বক্তা সাহেব, তুমি মুফতি সাহেব, তোমার নিজের পরের জেনারেশন গুলো কি হচ্ছে, কি হচ্ছে কি? ওরা তোমার নিজের বাড়িতে দাজ্জালকে নবী বলে ঢোকাবে, তুমি কি করবে? কবর থেকে আটকাবে। বাড়ির পরিবেশটাকে বাঁচা, অন্ধকার লাগছে, প্রতিবাদ করবে কে? মোকাবিলা করবে কে? তারা বেঁচে থাকলে তো প্রতিবাদ করবে, ওদের সাথে মোকাবিলা করবে কে? যারা করবে আল্লাহর ওলি কামেল, হাক্কানি পীরে কামেল, আউলিয়া কেরাম, উলামায়ে হাক্কানি, বুজুর্গানে দ্বীন, হাক্কানি ইমাম, হাক্কানি হাফেজ কোরআন, হাক্কানি মুসল্লি। এই আল্লাহ ওয়ালা গুলোকে আল্লাহ তুলে নেবে, তাম দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে এবারে মরে। আল্লাহ আমাদের ছেলেগুলো, বাচ্চাগুলো নেকবক্ত করে, সামাজিক ধার্মিক করেন, ধার্মিকা করেন, শিক্ষিত করেন, শিক্ষিতা করে। এই বাচ্চাগুলোকে আল্লাহ বা ছেলে মেয়েগুলোকে বংশের আলো করে। এই ছেলে মেয়েদের আব্বা আম্মা, দাদু যান, নানা যান, দাদি যান, নানি জানের কলিজাকে আল্লাহ ঠান্ডা করুন। এই বাচ্চাগুলোকে আল্লাহ পাক বংশের আলো করেন। জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। জোরে বলেন না আল্লাহুম্মা আমিন। বুঝলে, কঠিন সময়, কঠিন সময়। দুনিয়া শুরুতে না শেষের দিকে, ভালোর দিকে না খারাপের দিকে, এরপরে একটু ভালো হবে, ভালো না আরো খারাপ। সাবধান, ইমামদের ভিতরেও ভেজাল ঢুকে গেছে। সব ইমাম ঠিক নেই, ইমামরাও চালাচ্ছে, দাজ্জালের কাজ ইমামরাও করছে।
দাজ্জালের কাজ ইমামরাও করছে, পাক্কা মুসল্লি সেজে ঘুরছে, একটুখানি ব্যাংকলা, ও দুদিকে আছে, এদিকেও আছে ওইদিকেও আছে। দাদা হুজুরের সিলসিলায় কিন্তু ওটা নেই, ওটা দাদা হুজুরের সিলসিলায় দুদিকে আছে, যেখানে যেমন বোঝে সেইখানে কুড়ে কুড়ে খায়, বুঝলে? নামাজে মোনাজাত করে, অনেকক্ষণ ধরে মোনাজাত করছে, টানা মোনাজাত, লম্বা লম্বা দোয়া, ভালো ভালো দোয়া মোনাজাত করছে। মোনাজাত শেষ করে বেরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিম, বেরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। মোনাজাত ফেরেশতা কথা বলে না? মক্কার কাফেররা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানত, মক্কার কাফের তারাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অস্বীকার করত না, অবিশ্বাস করত না, তারাও মানত। আপনি কোথায় আছেন? কুরাইশ খানদানের রক্ত আমাদের শরীরে আছে, আছে না? না, কথা বলে না। কুরাইশ খানদানের রক্ত আমাদের শরীরে আছে না? না। আমরা জানি কে বন্ধু আর কে শত্রু, আমরা চিনি। টুপি দাড়ি দেখি মনে কর পাগল হয়ে যাবো, তা হবে না। পীরের আওলাদ এরকম টুপি দাড়ি জোব্বাওয়ালা পাগড়িওয়ালা আলেম মাওলানা হাফেজ কারি ইমাম মুফতি আমার দাদা পীরের দরবারে হাজার হাজার আসা যাওয়া করে না? করে। পীরের আওলাদ, পীরের আওলাদ মৌলী সাহেব আমরা জানি, আমরা জানি। মক্কার কাফেররা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তারাও মানত। যখনই আমার নবী বললে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইন্নী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, ইন্নী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, সব কাফের নবীর দুশমন হয়ে গেল। সব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পার্টিগুলো কি হলো? নবীর দুশমন হয়ে গেল, জানে মেরে ফেলবে নবীকে। এরা মোনাজাত করছে, খুব সুন্দর সুন্দর দোয়া। মুসল্লিরা আল্লাহু আমিন আল্লাহু। সব মুসল্লি বোকা নয়, মোকা ভাঁড় নয়। মুসল্লিদের মধ্যে কিছু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কড়া মুসল্লি আছে, আছে না? না, ধরে ফেলে ফট করে, ওই ইমাম সাহেব কি মোনাজাত করলেন? এত সুন্দর সুন্দর দোয়া পড়লেন, মোনাজাতটা শেষ করলেন কি বলে? আপনি কলমা শরীফ পড়ে মোনাজাত করবেন। আমরা মূর্খ সূর্খ মানুষ, জন মজুর লিবারে কাজ করি, মাঠে ঘাটে থেকে চাষাবাদ করি, আমাদের কলেমা পড়াই হয় না। আমরা নাপাক, নামাজের সময় হলে জামা কাপড় পাল্টে পাক কাপড় পরে উজু করে সুন্দর টুপি মাথায় দিয়ে নামাজটা পড়ি। আপনি ইমাম মানু মহল্লার ইমাম একটু কলেমা শরীফটা পড়ে মোনাজাত করলে আমরা মূর্খ সূর্খ মানুষ, আপনার সাথে একটু কলেমাটা আমরা পড়তে পারি। কলেমাটা পড়ার দরকার আছে না? না, ঠিক আছে পড়বো, পরের ওয়াক্তে তাই করব। মোনাজাত করছে, সুন্দর সুন্দর দোয়া, অনেকক্ষণ ধরে ভালো ভালো দোয়া পড়ছে। মোনাজাত শেষ করে পড়তে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কি হলো? কি বাদ গেল? আপনি ইমামের পিছনে 10 বছর নামাজ পড়তেন, আমরা মরে গেলে আমাদের পরে জেনারেশন গুলো এরা বড় হবে, এরা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ চিনবে? ওদের মুখে থাকবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর মুহাম্মদ থাকবে? কি শেষ করে গেলে? ওই ইমাম সাহেব এটা কি মুনাজাত করলেন? আপনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তো বললেন না। সঙ্গে সঙ্গে ইমাম লোকমা দিয়েছিল পিছন থেকে, ফিরে দেখে নিল কে লোকমা দিল, ওকে চিনে নিল। পরে রাতের অন্ধকারে 6-7 জন মওলানা মুফতি সাথে করে ওর কাছে যাবে, ওর বাড়িতে গিয়ে ওর ব্রেনটাকে, মগজটাকে ঝোলাই করে বোঝাবে।
আর সবার সামনে কি বললো? সান্ত্বনামূলক কথা। সব মুসল্লি যেন ইমামের উপরে আকৃষ্ট মহব্বত থাকে। আমরা মনে মনে পড়ি। কি বললো? আমরা মনে মনে পড়ি। মনে মনে পড়লে হবে তো? কথা বলে না? মনে মনে পড়লে হবে তো? আল্লাহ নবীর চাচা আবু তালেব মরার সময়ও আল্লাহ নবী চেষ্টা করলে চাচা একবার পড়ে কলেমাটা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ একবার বলেন না। আপনি আমার যা করেছেন কিয়ামতের ময়দানে আপনার জন্য আল্লাহর বেহেশতের জামিনদার হয়ে যাব। আবু জেহেল, আবু লাহাব ওই জায়গায় বসে চাচাকে কি বুঝাচ্ছে? খবরদার আবু তালেব, কলেমা পড়ুনি, মুহাম্মাদের কলেমা পড়িসনি, মরে তো যাবি, মরবার সময় বাপ দাদার ধর্মটা শেষ করে দিয়ে যাবি। তুই তো মরে যাবি, মরার সময় তুই বাপ দাদার ধর্মটাকে শেষ করে দিয়ে যাবি, পড়িসনি। নবী সেখানে বসে কি বলছি? চাচা একবার পড়ে, একবার পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। পড়েছিল? কথা বলে না? পড়েছিল? আবু তালেব আমার নবী সারা জীবন বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখত। কথা ঠিক না ভুল বলছি? তারপরেও কিছু কিছু মানুষ বললো আবু তালেব ঠোঁট লেড়েছে। এই কথাটা জানেন আপনারা কেউ? বলছে হুজুর ঠোঁট লেড়েছে। ঠোঁটটা কলমা পড়াচ্ছিলেন, ও ঠোঁটটা লড়েছে। আল্লাহ নবী কি বললেন? হবে না, ঠোঁট লড়লে হবে না, প্রকাশ্যে বলা চাই, প্রকাশ্যে বলা চাই। এরা বলছে আমরা মনে মনে পড়ি, আমরা মনে মনে পড়ি। বদমাইশ কোথায় করে, এদি মুখে দাবি করছে ফুরফুরা শরীফ, মানে দুদিকে, এদিকেও আছে আবার ওদিকেও আছে। সাবধান, সাবধান। আখিরি জামানা আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করেন। জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। জোরে বলেন না আল্লাহুম্মা আমিন। দাজ্জালকে নবী বলে মানবে? কথা বলে না? মানবে? মানাতে গেলে কি করতে হবে? দাজ্জালকে সবাই নবী বলে মানে, তার জন্য কি করতে হবে? পরিবেশ তৈরি করা লাগবে। কি করা লাগবে? পরিবেশ তৈরি করা লাগবে। আপনাদের রামনাথপুর গ্রামের মসজিদটা ভাঙতে হবে। এত সুন্দর মসজিদ, এত টাকা খরচ করে হবে না, মসজিদে নামাজ হবে না। কেন হবে না? ইবলিস শয়তান সারা দুনিয়ার মাটিটাকে সেজদা দিয়ে সেজদা দিয়ে নাপাক করে ফেলেছে। একটা সেজদা দিতে হাজার হাজার বছর সেজদা দিয়ে পড়ে আছে। এটা আপনার জানা আছে? একটা সেজদা দিয়েছে হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেছে। সারা দুনিয়ার মাটিটাকে ইবলিস শয়তান সেজদা দিয়ে দিয়ে নাপাক করে ফেলেছে। মসজিদে নামাজ হবে না, মসজিদ ভেঙে দাও। কি করতে হবে? ইল্লাল্লাহ 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 জিকির করলেই হবে। কি গো, নামাজ না পড়ার একটা দল আছে না? না, তাও জানো না মনে হয়। নামাজ না পড়ার একটা দল আছে না? না। মসজিদ ভাঙতে দেবেন না। আপনাদের গ্রামের যুবকরা তো মসজিদ ভাঙতে মেয়েদের হাড় ভেঙে ফেলবে। এরা নামাজ পড়ুক আর নাই পড়ুক, কম পড়ুক আর বেশি পড়ুক, মসজিদের উপর একটা মহব্বত আছে না? না। একটু হানা কথা বলে ভাঙতে দেবে? ভাঙতে গেলে কি করতে হবে? বলে কি করতে হবে? মসজিদ ভাঙবার আগে গ্রামে এসে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে ভাব, ভালোবাসা, মহব্বত, আলাপ আলোচনা, মহব্বত তৈরি করতে পারি, পরিবেশ তৈরি করতে পারি। এবার মসজিদটা ভাঙা সহজ হবে না কঠিন হবে? এই বললেন হবে না?
দাজ্জালকে নবী বলে মানবো না? ভুলটা ভেঙেছে। খুব কঠিন সময়, কঠিন সময়। তারাবি নামাজ 8 রাকাত, বেতের নামাজ 1 রাকাত, এগুলো প্রচার হচ্ছে মোবাইল। কথা মিথ্যে বলছি? ফজরে আযান দিলেও সেহরি খাওয়া যাবে। হাদিসে আছে আল্লাহ নবী সাহাবারা সব খেয়েছে। কথা মিথ্যে নয়, কথা মিথ্যে নয়। মদিনার মসজিদ নববী শরীফে আযান শুরু হয়ে গেল। সাহাবায়ে কেরামরা ঘুম থেকে উঠে ছুটি করছে। আল্লাহ নবীর কাছে গিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা তো তারাবি নামাজ পড়ে দুটো খাওয়া দাওয়া করে একটু শুয়েছিলাম, ঘুমিয়ে পড়েছি, উঠতে পারি না। মদিনার মধ্যে নববীতে আযান হচ্ছে, আমাদের তো সেহরি খাওয়া হলো না। মরুভূমির জমিনে পানি পর্যন্ত খাইনি, আমরা কি করে রোজা রাখবো? গরম দেশ, মক্কা মদিনা গরম না ঠান্ডা? আমাদের তো পানি পর্যন্ত খাই, আমরা কি করে রোজা রাখবো? আল্লাহ নবী কি বলেছিলেন? চিন্তার কোনো কারণ নাই, তোমরা খেতে থাকো, আযান হোক। তোমরা খেতে থাকো, আযান হোক, রোজা হবে, তোমরা খাও। সাহাবারা সব খেয়েছে। আযান হচ্ছে মদিনার মসজিদে, সাহাবারা খাচ্ছে। এখন আপনারা বলেন, আপনাদের রামনাথপুর এলাকায় আশপাশে যত মসজিদ আছে, রাত দিনে কবার আযান হয়? কথা বলে না? আর মক্কা মদিনার সঙ্গে রাত দিনে আযান কবার হয়? দেখলেন আল্লাহ নবী যে সাহাবাদের যে আযানটা হয়েছিল, সাহাবায়ে কেরামদের খেতে বললেন, সে আযানটা ছিল তাহাজ্জুদের আযান। সেইটাকে টেনে নিয়ে কতগুলি শয়তান বাংলা জমিনে এসে ফিতনা শুরু করেছে। খা, আযান হলে খাওয়া যাবে, জম্মের খাওয়া খা, জম্মের খাওয়া খা। থাকেন তো আপনারা সীমিত জায়গায়, সীমিত জায়গায় থাকে। আপনাদের বাপ মায়ের দোয়ায় আমরা বিশাল এরিয়াতে ঘুরি না, একটু হানা কথা বলো। ফিতনা শুরু হয়ে গেছে, ফিতনা শুরু হয়েছে। কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ প্রত্যেকটা বান্দা বান্দি বলবে যে তার আমলগুলো সব জমা দাও। আল্লাহর দরবারে সব আমল জমা দাও, জমা দাও। আল্লাহ পাক যদি জিজ্ঞাসা করে কিয়ামতের ময়দানে, আমার নবী বলে 20 রাকাত তারাবি, তোমরা 8 রাকাত কেন পড়েছো? আর যদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে, আমার নবী বলেন 8 রাকাত তারাবি, আর তোমরা সব 20 রাকাত তারাবি নামাজ কেন পড়লে? নবী বলেন 8 রাকাত, তোমরা 20 রাকাত পড়েছো কেন? তাহলে 12 রাকাত বেশি হয়ে গেছে। কথা বলেন না, কয় রাকাত বেশি হলো? 12 রাকাত। তাহলে বলেন, আমরা যে রোজার সময় তারাবির নামাজটা পড়ি, ইমামকে সিজদা করি না আল্লাহকে? কথা বলে না? ইমামকে করি না আল্লাহকে। তাহলে কয় রাকাত বেশি হলো? 12 রাকাত। আমরা দুনিয়াদার মানুষ, সংসারী মানুষ, কোন রকম করে কাজ কারবার, ব্যবসা, চাষাবাদ, আনাজ ব্যবসা, সবজি ব্যবসা, আড়ির ব্যবসা, জরির ব্যবসা, ঢাড্ডা দিয়ে ফেরি করে, লেবারের কাজ মুটেগিরি করে, কোন রকম করে ছেলে মেয়ে বউলে জীবিকা নির্বাহন করি। আমাদের জীবনে নামাজ কাজা হয় না, হয় না? কথা বলে না? কাজা নামাজের হিসাব আল্লাহ নেবে না, নেবে না? কথা বলে। ফজরে নামাজ কাজা হয় না, হয় না? তারাবি যে 12 রাকাত বেশি আছে, আল্লাহ গফুর রহিম রব্বুল আলামিন কিয়ামতের ময়দানে আপনার আমার ওই তারাবির 12 রাকাত বেশিটাকে কাজা নামাজ আল্লাহ আমাদের জন্য কাটান করে দেবে।
আর যদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে আমার নবী পড়ে 20 রাকাত তারাবি, তোমরা 8 রাকাত পড়লে কেন? ওরা কি দিয়ে কাটান দেবে? ওরা কি দিয়ে কাটান দেবে? ওরা তো ফরজ নামাজ পড়ে পালায়, মোনাজাত তো করে না, নবীর সুন্নত নামাজও পড়ে না, নফল নামাজও পড়ে না, মোবাইলের ওয়াজ শুনে শুনে নামাজ পড়ে। নামাজ পড়তে পড়তে আমরা পা দুটোকে ফাঁক করে দুটো মুসল্লি জায়গায় একজন লিখছে, আর পাশে যেতাম তো পাশে পা ঠেকিয়ে দিচ্ছে, ওই যে পা সরিয়ে নেয় আবার ঠেকায়। আবার জামাতে নামাজ পড়লে দেখবেন ইমাম সাহেব যখন ওয়ালা দাল্লিন বলে, এরা পেছন থেকে আওয়াজ দেয় আমিন। হ্যাঁ বাবা, আমরাও তো জামাতে নামাজ পড়ি, কম হোক আর বেশি হোক পড়ি তো। আমাদের আব্বা দাদু নানারা তারাও তো পড়তে। ইমাম সাহেব ওয়ালা দাল্লিন বললে আমিনটা মনে মনে বলি না চিল্লে চিল্লে বলি? ওই যে চিল্লে বললো, ওটা আমাদের নয়, অন্য দলের মানুষ না হুজুর, রামনাথপুর গ্রামের ছেলে হুজুর, ওই পাড়ার ছেলে। থামেন, রামনাথপুরের ছেলে বদমাইশ দেখা দেখা। ও কি আমাদের আছে? ওই মোবাইলের ওয়াজ শুনে আমাদের দল থেকে বেরিয়ে গেছে। ওদের আব্বা দাদু নানারা মা দাদিরা নানিরা আমাদের দলের মানুষ ছিল। এই ছেলেদের মধ্যে যুবকদের মধ্যে সব নয়, কিছু কিছু ওই মোবাইলের ওয়াজ শুনে আমাদের দল থেকে বেরিয়ে গেছে। আবার দেখবেন আত্তাহিয়াত পড়বার সময় শাহাদাত আগুনটাকে এইরকম করে, ফটাফট করে। ওই যে শিপে করে মাছ ধরে না পুকুরে, বড়শি আছে, বড়শি না কি বলে, কাঁটা না বংশী, ওই বড়শিতে কেঁচো লাগিয়ে দিয়ে পুকুর গাবায় নদীর ধারে থুপায় না নাচায় না লড়কায়, কি বলে? আরে আপনাদের কি ভাষা বলে? থুপায়, লাচায়, এক এক দেশে এক এক ভাষা, কেউ বলে লড়কায়, কেউ বলে থুপায়, কেউ বলে লাচায়। আপনাদের কি বলে? লড়কা। ও বাবা, আত্মায় তো সব সময় সাধু বলে এরকম করছে। আচ্ছা, ওর পাশে যে লোকটা নামাজ পড়ছে সে দোয়া পড়বে না ওর আগুনের দিকে চেয়ে থাকবে? আবার সালাম বীরবার বলে উঠে পালায়। এরা মুনাজাতটাও করে না, এরা নবীর সুন্নত নামাজও পড়ে না, নফল নামাজও পড়ে না। যদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে আমার নবী বলে 20 রাকাত, তোমরা পড়ছো 8 রাকাত, ওরা কি দিয়ে যোগান দেবে? কথা বুঝতে পারছেন না? কথা বুঝতে পারছেন না? আল্লাহ নবীর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিকুল খলিফা, মদিনার মধ্যে নববী শরীফের ইমাম, তারাবি নামাজ 20 রাকাত তারাবি পড়লেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক ইন্তেকালের পর হযরত ওমর ফারুক খলিফা, মদিনার মধ্যে নববী শরীফের ইমাম হযরত আবু ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনার মধ্যে নববী শরীফে তারাবি নামাজ 20 রাকাত পড়লেন। হযরত ওমর ফারুক ইন্তেকালের পর হযরত উসমান গনি হলেন মদিনার মধ্যে খলিফা, মদিনার মধ্যে নববীর ইমাম। উনি যখন তারাবি নামাজ পড়লেন, তারাবি নামাজ 20 রাকাত। হযরত উসমান গনি ইন্তেকালের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খলিফা, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু মদিনার মধ্যে নববীর ইমাম, তারাবি নামাজ পড়লেন 20 রাকাত।
আল্লাহ নবী যদি 8 রাকাত তারাবি নামাজ পড়ে থাকেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা, হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু 20 রাকাত তারাবি নামাজ পড়ার কি ক্ষমতা ছিল? আল্লাহ নবী 20 রাকাত পড়েছেন বলিতেন না 20 রাকাত পড়েছেন। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हदीस शरीफ से फरमान दीते बाबा तारावी नमाज 20 রাকাত। আমার নবী পাককে আল্লাহ হায়াত দিয়েছেন কত বছর? 63 বছর। আমার নবীর উম্মতের হায়াত আল্লাহ কমিয়ে দিয়েছে, এটা জানা আছে? যত লাফালাফি করো, যত বুদ্ধি খাটাও, আর যত টাকা পয়সা কাজ করবে, ব্যবসা কারখানা বড় বড় পাকা পাকা বিল্ডিং বালাখানা বানাও, বয়স কিন্তু আমাদের কম। আমার নবীর উম্মতের হায়াত আল্লাহ কমিয়ে দিয়েছে। অধিকাংশ উম্মাত মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে 63 থেকে 70 এর মধ্যে সব কবরে চলে যাবে, সব কবরে চলে যাবে, বাঁচবে না। কিছু সংখ্যক উম্মত 70, 75, 80, 85, অধিকাংশ 63 থেকে 70 এর ভেতরেই সব মরে যাবে। আমাদের বয়স কম না বেশি? কথা বলে না। আমার নবী চিন্তিত হয়ে পড়লেন, আল্লাহ পাক পূর্বের কালের জামানার নবী আলাইহিস সালামের উম্মতের হায়াত এত বেশি করে দিলেন। 500 বছর, 700 বছর, 900 বছর, 1000 বছর, 1200 বছর, 1500 বছর, 1600 বছর হায়াত দিয়েছে। আর আমার উম্মতের বেলায় বয়সটা কমিয়ে দিলেন। আল্লাহ পাক পূর্বের কালের জামানার নবী আলাইহিস সালামের উম্মতের হায়াত যেমন বেশি, আমল করবার সুযোগও পেয়েছে বেশি। আমার উম্মতের হায়াত কম। এরা দুনিয়াদারি করবে কখন? কাজ করবে, ব্যবসা, চাষাবাদ, লেবারে কাজ, মুটেগিরি, মজুরদারি, আনাজ ব্যবসা, সবজি ব্যবসা, আড়ির ব্যবসা, জরি ব্যবসা, ধান দেবে, পেরি করবে, লেবারে কাজ করবে, দোকানদারি করবে, ছেলে মেয়ে বিবি বাচ্চা নাতি পোতাদের তত্ত্বাবধান করবে, তারপরে আমল করবে। এদের আমল করার সময় তো কম, এদের তো আমল করার সময়টাই কম। কিয়ামতের দিনে অন্য নবীর উম্মতের সঙ্গে আমার উম্মতেরা আমলের দিক দিয়ে তো পাল্লা দিতে পারবে না, আমলের দিক দিয়ে পাল্লা দিতে পারবে না। আল্লাহ পাক কি বলেছিলেন? হাবিব চিন্তা করবেন না, আমি আল্লাহ আপনার উম্মতের হায়াত কমিয়ে দিয়েছি, কিন্তু অন্য নবীর উম্মতের থেকে আপনার উম্মতের মর্যাদাটা বাড়িয়ে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ জোরে হলো না? সুবহানাল্লাহ জোরে হবে না? আমি আল্লাহ আপনার উম্মতকে বছরে বছরে এক একটা রাত দিয়েছি, ওই রাতগুলো ফলো করে, ওই একটা রাত জাগরণ করবে, সারা রাত জেগে জেগে নফল নামাজ পড়বে, তাসবিহ তিলাওয়াত করবে, জিকির আজকার করবে, কলেমা শরীফ পড়বে, কোরআন পাক তিলাওয়াত করবে, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়বে, ইশরাকের নামাজ পড়বে, শাস্ত্রের নামাজ পড়বে, সালাতুত তাসবিহ নামাজ পড়বে, সালাতুল আওয়াবিনের নামাজ পড়বে, তাহিয়াতুল উযুর নামাজ পড়বে, দুখুলুল মসজিদের নামাজ পড়বে, নফল রোজা রাখবে। ওই একটা রাত দিনের মধ্যে আমি আল্লাহ পাক আপনার উম্মত উম্মতি নামায় আমালে হাজার হাজার মাস নফল আমলের থেকে বেশি বেশি নেকি লিখে দেব। রমজান শরীফ মাসে আপনার উম্মত উম্মতিরা একটা ছোট একটা নফল আমল যদি করে, আমি আল্লাহ পাক আপনার উম্মতের নামায় আমালে এমনি দিনের একটা ফরজ আমলের সমতুল্য নেকি, রোজার মাসের নফল আমলে ফরজ আমলের নেকি লিখে দেব।
রমজান শরীফ মাসে আপনার উম্মত উম্মতিরা একটা ফরজ আমল যদি করে, আমি আল্লাহ পাক এমনি দিনে 70টা করে ফরজ আমলের নেকি, রোজার মাসে একটা ফরজ আমলে 70টা ফরজ আমলের নেকি লিখে দেব। এমনি করে করে আপনার উম্মতে মর্যাদাটা বাড়িয়ে দিয়েছি। জোরে হবে না? জোরে হবে না? আখিরি জামানা, খুব সাবধান। ভেজাল ভেজাল ভেজাল, খুব সাবধান। এই মাটি আল্লাহর ওলিদের মাটি, নায়েবে নবী আশিকে রাসূলদের মাটি, হাক্কানি পীরে কামেলদের মাটি। এই মাটিতে জানা বাজানা হাজার হাজার আল্লাহর ওলি কামেল, আউলিয়া কিরাম, হাক্কানি পীরে কামেলদের খেদমত, মেহনত এই মাটিটাতে আছে না না? একটু হানা কথা বলে। কি ঠান্ডা হয়ে গেছে? ঠান্ডা হয়ে গেছে, তিতো হয়ে গেছে। ও তিতো ঠান্ডা হয়ে গেছে, বুঝলে আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা, ছেলেরা, বাচ্চারা, যুবকেরা, এ মাটি আল্লাহর ওলিদের মাটি। জানা অজানা হাজার হাজার আল্লাহর ওলি কামেল, হাক্কানি পীরে কামেল, আউলিয়া কিরামদের খেদমত, মেহনত এই মাটিটাতে আছে না না? আপনি বলতে পারেন তার ভিতরে ফুরফুরা শরীফে দাদা পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহ, দাদা পীরে কলিজার টুকরা 5 হুজুর কেবলাগণ, দাদা পীর কেবলার মুহাব্বতের খলিফাগণ, বশিরহাটে আল্লামা হযরত মাওলানা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহ, তারও কিছু মেহনত আছে না না? একটু হারা কিছু বলে, কিছু হলেও তো বলতে পারবে যে আজও ফুরফুরা শরীফে দাদা পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির মুখের দিকে, 5 হুজুর কেবলার মুখের দিকে, দাদা পীরের খলিফাদের মুখের দিকে, আল্লামা রুহুল আমিনের মুখের দিকে আজও কোটি কোটি মানুষ চেয়ে আছে না না? একটু হানা কথা বল। আর আপনারা যারা বসে আছেন, কে মানে না মানো তো বুঝি না। আপনারা যারা বসে আছেন, প্রত্যেকের বাড়িতে আব্বা বলো, দাদু বলো, নানা বলো, আম্মা বলো, দাদি বলো, নানি বলো, খালা বলো, ফুফু বলো, শ্বশুর বলো, শাশুড়ি বলো, কেউ না কেউ, কেউ না কেউ দাদুজির মহব্বতের মানুষ। তা না 5 হুজুর কিবলার, যে কোনো হুজুর কিবলাদের মহব্বতের মানুষ। তার মধ্যে কেউ না কেউ দাদা পীর কিবলা, যে কোনো খলিফার মহব্বতের মানুষ। বশিরহাট আল্লামা হুজুরের মহব্বতের মানুষ। বাংলা মানুষ বড় ভাগ্যবান। আজও ফুরফুরা শরীফের দাদা পীর কিবলার মুখের দিকে, দাদা পীরের কলিজার টুকরা 5 হুজুর কিবলার মুখের দিকে, দাদা পীর কিবলার খলিফাদের মুখের দিকে, বশিরহাট আল্লামা হুজুরের মুখের দিকে আজও কোটি কোটি মানুষ আছে না না? আছে না না? বাংলার মানুষ বড় ভাগ্যবান। ফুরফুরা শরীফে দাদা পীর কেবলার মতো একটা আল্লাহর ওলি বাংলার মানুষদের জন্যই আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন। বাবা সম্মান রাখে, সম্মান রাখে। এটা আখিরি জামানা। তবলিগ জামাত করে, কে জামাতে ইসলামী করে, কে আহলে কোরআন, কে আহলে হাদিস, কে জামাতে ইসলামী, আরো সব দল আছে করে। ওদের বাড়িতে যে ঢুকে খবর নেন, ওদের বাড়িতেও খবর নেন। ওদের আব্বা দাদু মা দাদির মধ্যে কেউ না কেউ আমার দাদুজির মহব্বতে মানুষ ছিল না ছিল নি? আরে কথা বলে না, ছিল না ছিল নি?
আমি দেখি ফুরফুরা শরীফে ফলো করি, তবলিগ জামাতের লোক, জামাত ইসলামী লোক, দাদা হুজুর ইসাসে ঘুরতেছে। তোমরা কি? আমি তো আপনাদের বাপ ভাই অনেককে চিনি, অনেককে চিনি। 55 বছর মাহফিল করছি, 55 বছর মাহফিল করছি। ছোট হুজুরকে ইন্তেকাল হয়ে গেছে, 41 বছর হয়ে গেল। আব্বা হুজুরের সাথে সাথে ঘুরেছি, আব্বা হুজুরের সাথে ঘুরেছি। এই কদিন পরে যাব আসাম, আসাম যাব, ত্রিপুরাতে সভা আছে, কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে উঠবো, আল্লাহ নিয়ে যাবে। বলেন না, দাদা হুজুর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি সেই জামানার কায়েমি ইসালসা আজও চলছে আসামে, ত্রিপুরায়। বুঝলেন ভাইদের মধ্যে এখনো পুরপুরা 6-7টা ভাই আসামে এখনো আছে, জলসা মাহফিল করছে। আসামেও অনেকগুলি জেলা আছে, বাংলাদেশেও অনেকগুলি জেলা আছে। আল্লাহ নিয়ামত, বাংলার মানুষ পুরপুরা সেই দাদা পীর কেবলা আল্লাহ এক নিয়ামত করেছিলেন বাবা, আল্লাহ এক নিয়ামত করেছিলেন। সম্মান রাখেন, সম্মান রাখেন। যদি রাখতে পারেন কিয়ামতের দিনে ওই কাতারে হাসর হবে, ওই কাতারে হাসর হবে। একসাথে আল্লাহ নবীর দামান ধরে আল্লাহ রহমতের বেহেশতে চলে যাবেন। জোরে বলেন ইনশাআল্লাহ, জোরে বলেন না ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ বাবা, কিয়ামতে কাতার হবে না, একা একা ঘপ ঘপ বেহেশতে ঢুকে যাবে। তুই বড় বড় মাওলানা, মুফতি, মুহাদ্দিসিন, বড় বড় ইমাম, হাফেজে কোরআন, খুব মুসল্লি, নামাজি, অনেক দোয়া দরুদ, অনেক আমল করো, আপনার কাতার হবে না, আপনি একা একা ঢুকে যাবে। কথা বলে না? কি হলো? চিন্তা ভাবনাটা পাল্টাচ্ছে তো, চিন্তা ভাবনা পাল্টাচ্ছে তো। বসিরহাট আল্লামা হুজুরের এলমিয়ার যোগ্যতা কম ছিল না, এলমিয়ার যোগ্যতা কম ছিল না। একে ফজলুল হক স্যার, ডক্টর শহীদুল্লাহ স্যার, হাজা মঈজুদ্দিন হামিদ বজরাগুড়ি দরগাপুরি স্যার, শাহাদপুরি হুজুর, বুঝলে আমার ভাইজানরা আমলিয়ত কম ছিল না। মেটিয়াবুল কানকুলি হামিদ জালালি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, রাজারা নিউটন মাহমুদ বখতিয়ারি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, হাতিয়াড়া মাওলানা ইজহার রহমাতুল্লাহ আলাইহি, শশীপুর আল্লামা মুফতি গোলাম সরওয়ার সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল্লামা আব্দুল জব্বার সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, কুমড়ো কাশীপুর হযরত আব্দুল সত্তার সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, ফুলবাড়ি মাওলানা ইয়াদ আলী সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, খেনিয়া সুফিয়া আক্কাসরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, পিয়ার জায়গা শরীফে হযরত আব্দুল মাহবুব সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরত আব্দুল দাইয়ান সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, সৈয়দ মাওলানা আহমদুল্লাহ সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, চৈতন্যপুর মাওলানা ঈসা সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি। যোগ্যতা কম ছিল না, যোগ্যতা কম ছিল না। তারপরও দাদা পীর কিবলার কাছে এসে দাদা হুজুরের দামান ধরে মুড়ি ধরেন কেন? কেন? কিয়ামতের দিনে ওই কাতারে দাঁড়াবে বলে, ওই কাতারে দাঁড়িয়ে একসাথে আল্লাহ নবীর দামান ধরে আল্লাহ রহমতের বেহেশতে চলে যাবে। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে বলা যাবে না? তোমরা বেশি বুঝে গেছো, বেশি বুঝে গেছো। খুব সাবধান, আল্লাহর ওলিদের দল থেকে যে একবার বেরিয়ে যাবে ওকে আল্লাহ পাক পুনরায় আবার আল্লাহর ওলির দলে ফিরিয়ে ঢোকাবে না, আর ঢোকাবে না। বেরিয়ে গেছে একবারই বেরিয়ে যাও, আর নেবে না, আর নেবে না। তোমাকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত দল ফেরি করাবে। দল ফেরি বোঝে? দল ফেরি, ফেরি বোঝে? তুমি যে দলে গেছো ওই দলও থাকবে না, আরেক দলের আলেম মনে আরেক দল তৈরি হবে, তার দলের আলেম মনে এসে চুপি চুপি তোমার মাথার ব্রেনটাকে ধুলাই করে ওই দল থেকে তোমায় টেনে আবার আরেক দলে, ও দলেও থাকবে না। আরেক দলের আলেম মন তৈরি হবে, তারা এসে তোমার মাথার মগজ থেকে ধুলাই করে ব্রেনের মধ্যে ঢুকিয়ে ওই দল থেকে বের করে আরেক দলে নিয়ে যাবে। এই দল ফেরি করাবে কিয়ামত পর্যন্ত।
ফেরি করে একদিন দাজ্জাল আসবে, দাজ্জালের দলেও তুমি ঢুকে যা, শেষ, চলে যা একবারে সার্টিফিকেট দিয়ে আল্লাহ ছেড়ে যা। একবার যে আল্লাহ ওলির দল থেকে ইনকার করে বেরিয়ে গেছে, ওকে আল্লাহ নাইবে নবী আশিকে রাসূল হাক্কানি পীরে কাবে, এর দল আল্লাহ ঢুকাবে না। বাংলার মানুষ বড় ভাগ্যবান, আল্লাহর নবীর বড় খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা 32তম বংশধর ফুরফুরা শরীফের দাদা পীর কেবলা। বুঝতে পেরেছেন আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা? আখিরি জামানা, কঠিন সময়, মানুষকে ভালো করার জন্য আল্লাহ পাক মানুষদের ভিতরে নবী রাসূল পয়গম্বর আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন। নবী কি ভোট দিয়ে নবী হয়? সিলেকশন করে, ইলেকশন করে নবী হয়? নবী কি করে হয়? নবী আল্লাহ পাক থেকে করে, সেই নবী হয়। আল্লাহর তরফ থেকে আল্লাহ নবী করে। বুঝতে পেরেছে? মানুষ নবীদের কথাও মানে না, নবীদের ঘরে গাল পাড়ে, নবীদের ঘরে অপমান অপদস্থ করে, নবীদের ঘরে ধরে ধরে মারে, নবীদের ঘরে বেইজ্জতি করে। একটা দুটো নবী নয়, 3000 নবীকে আমরাই, আমাদের পূর্বপুরুষরা 3000 নবীকে জানে মেরে ফেলেছে। এটা জানো? 3000 নবীকে শহীদ করেছে। মানুষ বড় সাংঘাতিক জিনিস। কয়েকটা দোয়া বলে দেবো, সেইগুলো আমল করবে, 41 দিনের মধ্যে জিন আপনার গোলাম হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষ গোটা কোরআন শরীফ বেঁধে দিলেও হবে না। আমার কথা শুনতে রাগ হচ্ছে আপনাদের? খারাপ লাগছে? মানুষ সাংঘাতিক জিনিস। তো নবীদের সাথে বেয়াদবি করলে নবীরা আল্লাহর কাছে বদদোয়া করেছে। আল্লাহ কোন নবী হয়ে এসেছে, নবীদের বেয়াদবি করছে, নবীরা আল্লাহর কাছে বদদোয়া, আল্লাহ এদের রাখবে না, মেরে ফেলে, এরা ভালো হবে না। আপনি এদের উপর গজব দেন, এদের সব মেরে ফেলে, নতুন করে মানুষ তৈরি করেন, আমরা খেদমত করব। নবীরা বদদোয়া করছে, আল্লাহ কবুল করে নিয়েছে। আসমান থেকে পানি পরিবর্তে আগুন বসেছে, আগুন সব জ্বলে পুড়ে ছাই, যা মরে যা। নবীর আল্লাহ কি করলেন? পানির পরিবর্তে আসমান থেকে বৃষ্টির মতো পাথর বর্ষণ, পাথর মরে যা। আমার নবীদের সঙ্গে আচরণ করবি, মরে যা। পাথর বর্ষণের বৃষ্টি, মরে শেষ। নবীদের সাথে বেয়াদবি করবে, নবীরা আল্লাহ এরা ভালো হবে না, আপনি এদের গজব দেন। তাম দুনিয়া আল্লাহ প্লাবন দিয়ে প্লাবিত করে 40 দিন আল্লাহ ডুবিয়ে রেখে, সব ডুবিয়ে ডুবিয়ে চুবিয়ে 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 সব মেরে ফেলে। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম কি বুঝতে পারছেন কথাটা? নবীদের সাথে বেয়াদবি করেছে। আল্লাহ কি করলেন? এই জমিন ধরে উল্টে যা, সব চিড়ে চাপটা হয়ে মরে যা, দরকার নেই, মরে যা। হযরত লূত আলাইহিস সালাম কি না? হযরত আলেম মাওলানা বলতে পারছেন না? হযরত লূত আলাইহিস সালাম আল্লাহ জমিনটাকে ধরে পুরো উল্টে দিলেন, যা মরে যা। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাক 1400 বছর হায়াত দিলেন, 950 বছর খেদমত করে মাত্র 80 নাম্বার মুসলমান হয়েছিল। খেদমত কত বছর? 950 বছর। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম 250 বছর খেদমত করে মাত্র 12টা মুসলমান হয়েছিল।
কিছু বুঝতে পারছে? মানুষ কি জিনিস, মানুষ কি জিনিস? কোন নবীর গায়ে 5টা, কোন নবীর গায়ে 3টে, কোন নবীর গায়ে 2টো, কোন নবীর কাছে 1টা, কোন নবীর গায়ে 1টাও মুসলমান হয়নি। ও ভাই জানেরা, এই মানুষকে ভালো করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদের নবী, নূর নবী, দয়ার নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মক্কা নগরে আল্লাহ জন্মগ্রহণ করালেন। এর আগে কোন নবীকে আল্লাহ মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করাননি, আর কেউ না। মক্কা নগরে একমাত্র আল্লাহ পাক আমাদের নবীকে জন্মগ্রহণ করেছে। নবী আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলেন। আল্লাহ পাক আমাদের নবীকে দ্বীনের খেদমতের দায়িত্ব দিলেন। হুজুর দ্বীনের খেদমত করতে লাগলেন। মানুষ আমাদের নবীরও কথা মানে না, আমাদের নবীকে গাল পাড়ে, আমাদের নবীকে বেইজ্জতি করে, অপমান অপদস্থ করে। আমাদের নবীকে মেরেছে না মারেনি? কথা বলা, কথা বলা, মেরে মেরে রক্তাক্ত করেছে, গোটা শরীরটা ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পায়ে জমে চাম হয়ে গেছে। নবী আর হাঁটতে পারছেন না, জমিনে পড়ে বেহুশ হয়ে গেছে। কাফেররা আমাদের নবীকে ধরে এমনি করে টেনে 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 নিয়ে মরুভূমিতে শুইয়ে দিয়ে চলে গেল। ওরা জানে আর বেঁচে নাই, ওরা জানে আর জীবিত নাই। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই অবস্থার ভিতরে আমাদের নবীকে আল্লাহ জীবিত রেখেছিলেন। জোরে বলুন, জোরে হবে না, জোরে হবে না। আল্লাহ পাঠিয়েছেন জিবরাইল, তাড়াতাড়ি যাও, যে দেখো কি হচ্ছে। এত নবী পাঠলাম, সবাইকে কষ্ট দিল। আমি আমার প্যারা হাবিবকে পাঠিয়ে, আমার হাবিবের সঙ্গে কি করছে এরা? ও জিবরাইল, তাড়াতাড়ি যাও, আমাকে আর ভাল লাগে না, আর ভাল লাগে না। যা একটা কিছু হয়ে যায়, আর ভাল লাগে না। যাও জিবরাইল, আমার বন্ধুর কাছে যাও, কি বলে দেখো। হযরত জিবরাইল চলে আমার নবী পাকের মাথার উপরে দাঁড়িয়ে ঝরঝর ঝরঝর করে জিবরাইল কাঁদছে। আল্লাহ, এ কি হইছে? আল্লাহ, আপনার প্যারা হাবিবকে কিভাবে মেরেছে? আল্লাহ, গোটা শরীরটা রক্তাক্ত হয়েছে। আল্লাহ গো, আর ভালো লাগে না। আল্লাহ পাক ওই অবস্থায় আমাদের নবীকে হোশ এনায়েত করলেন। হুজুর ভাই চোখটা মেলেছে, দেখছেন গোটা শরীরটা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। নবী ঘুরে ঘুরে দেখছেন শত্রুরা আমাকে যারা মারলো তারা কোথা, সব পালিয়ে গেছে। নবী আস্তে আস্তে চেয়েছে, দেখছেন যদি কাফেরা দেখতে আবার এসে মারবে, আবার মারবে। নবী ফিরে ফিরে দেখছে, মাথা দিকে জিজ্ঞাসা কাঁদছে, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ। আল্লাহ নবী সালামের জবাব দিলেন। নবী জিজ্ঞাসা, জিবরাইল কি খবর? হযরত জিবরাইল, হুজুর আপনার রক্তমাখা চেহারা দেখে ভালো লাগে না, আর সহ্য করতে পারছি না। আল্লাহ পাক আমাকে পাঠিয়েছেন, পাহাড়ের বড় ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। হুজুর আপনি ওদের উপর অভিশাপ করুন, বদদুয়া করে দিন, পাহাড় তুলে নিয়ে এসে ওদের উপরে চাপা দেবো, পাহাড় তুলে নিয়ে এসে ওদের উপর চাপা দেবো, ওদেরকে একেবারে পিঁপড়ে মারা করে ফেলবো। নবী জিবরাইল, আল্লাহ পাক আমাকে ওদের উপর অভিশাপ দিবার পাঠান। আল্লাহ পাক আমাকে দয়া শুরু, রহমত শুরু। ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন করে পাঠিয়েছে।
নবী কাঁদছেন, দুটো হাত তুলে বলেন, আল্লাহ মেরে মেরে কি করেছে। ও রব্বুল আমিন, আল্লাহ পাক, আমি যে নবী, আমি যে রাসূল, আমি যে পয়গম্বর, এরা আমাকে কেউ চেনে না, না চেনে না চেনে না বুঝে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহ গো, আপনি নারাজ হবেন না, আপনি বেজার হবেন না। আল্লাহ গো, আমি নবী ওদের মাফ করে দিলাম, আপনি ওদেরকে ক্ষমা করে দিন। ও রব্বুল আমিন, আল্লাহ পাক, এদেরকে হিদায়াত করুন। এরা যে হিদায়াত না হয়, এদের ছেলেরা একদিন না একদিন আপনাকে এক বলে মেনে বিশ্বাস করে, ইসলামকে সত্য জেনে আমাকে নবী বলে মেনে বিশ্বাস করে যদি মুসলমান হয়ে যায়। প্রত্যেকটা নবীরা যে তার উম্মতকে কম বেশি বদদুয়া করেছে, অভিশাপ করেছে, একমাত্র আমাদের নবী, দয়ার নবী, রহমতের নবী, জীবনে কোনদিন উম্মত উম্মতিকে অভিশাপ দেন নাই, বদদুয়া করেন নাই। জোরে বলুন, আর একটু জোরে বলা যাবে না? নবী আল্লাহর কাছে কাঁদছে, কিন্তু দোয়া করতে আল্লাহ ওরা বোঝে না, ও বুঝ না, জানে না, বুঝে আমায় কষ্ট দিয়েছে, আমার সাথে বিয়াদবি করে যাও। আপনি নারাজ হবেন না আল্লাহ গো, আপনি বেজার হবেন না আল্লাহ। আল্লাহ ওদেরকে ভালো করুন, হিদায়াত করুন। আল্লাহ আমি নবী ওদের ঘরে মাফ করে দিয়েছি, আপনিও ক্ষমা করে দেন। জোরে বলবেন না, আর একটু জোরে বলা যাবে না? চিন্তা করেছে আল্লাহ পাক আমাদের নবীকে হায়াত দিয়েছিলেন 63 বছর। 40 বছর বয়সে দ্বীনের খিদমতের আল্লাহ দায়িত্ব দিলেন। 63 বছর থেকে 40 বছর বাদ দিলে কত বছর হাতে থাকে? 23 বছর। মক্কি আর মাদানী 10 বছর আর 13 বছর। এই 23 বছরের খিদমতের আমার নবী পাকের নূরের হাত ধরে মানুষ ঈমানে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছিলেন। আমার নবী সাহাবার সংখ্যা ছিলেন কিছু কম বেশি 1.5 লাখ সাহাবা ছিলেন। জোরে হবে না? আর একটু জোরে হবে না? মক্কা মদিনা শরীফে 10,000 সাহাবায়ে কেরামের মাজার আছে। মক্কা মদিনা শরীফে 10,000 সাহাবায়ে কেরামের মাজার আছে। 1,40,000 সাহাবা আল্লাহ নবী মক্কা মদিনা শরীফ থেকে तमाम পৃথিবীতে পরিচালনা করলেন। দুনিয়া এক প্রান্ত আর এক প্রান্ত, দুনিয়ার কোনায় কোনায় পাঠিয়ে দিলেন আল্লাহ দ্বীন ইসলাম। আমার নবীর সুন্নাত তরিকা, আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মদিনা শরীফ থেকে এই সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম দেখবারে বেলায়েতে নবুয়তের ফায়েজ দিতে লাগলেন। জোরে বলুন, জোরে বলা যাবে না? নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। বলে আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা, আল্লাহ আমাদের নবীকে কি নিয়ামত করেছিলেন, কি নিয়ামত করেছিলেন। মদিনার মসজিদে নববী শরীফের হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু জজ্জা জজ্জা করে কাঁদছে। আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা, বাবা বেলাল কি হয়েছে বাবা, কে তোমায় কাঁদালো, কাঁদছো কেন বাবা বেলাল? হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার মা আমাকে মেরেছে। কে মেরেছে? মা মেরেছে। মা কেন মারলো? কি অন্যায় করেছো তুমি? কি অন্যায় করেছো? হযরত বেলাল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু, আল্লাহ নবী যে বাবা আবু হুরায়রা কি অন্যায় করেছো মায়ের সাথে? হযরত আবু হুরায়রা বলছে, আমি কি অন্যায় করিনি, আমি বেয়াদবি করি। তা মারলো কেন?
হুজুর আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনাকে মোহাব্বত করি, আপনার দরবারে এসে বসে থাকি, মদিনার মসজিদ নববী শরীফে বসে থাকি। হুজুর আপনি ওয়াজ করেন, ভালো ভালো হাদিস বলেন, শুনতে বড় ভালো লাগে। আমি বসে বসে আপনার জবান মোবারকে হাদিসগুলো বয়ানগুলো শুনি। এই শুনতে শুনতে দেরি হয়ে যায়, দেরি হয়ে যায়, ঘরে যেতে রাত হয়ে যায়, অনেক রাত। মা জিজ্ঞেস করে, আবু হুরায়রা এতক্ষণ কোথায় ছিলে, এত রাত কোথায় ছিলে? আমি আপনার নাম বলেছি, আমি অন্য কোথাও যাইনি মা গো। আল্লাহর হাবিবে প্যারা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে ছিলাম। আপনার নামটা শোনার সাথে সাথে মায়ের মাথা গরম হয়ে গেল, গায়ে জ্বালা পোড়া ধরে গেল। আমাকে বললেন, এই হযরত মুহাম্মদের দরবার ছাড়বি, ছাড়বি না ঘর থেকে বেরিয়ে যা, ঘর থেকে বেরিয়ে যা। মা ছিল ইহুদি। কোন ধর্মের মানুষ? ইহুদি। ইসলামের বড় শত্রু কারা? ইসলামের বড় শত্রু ইহুদি। আপনার নামটা বলার সাথে সাথে মায়ের মাথা গরম হয়ে গেল, গায়ে জ্বালা পোড়া ধরে গেল। আমাকে বলে, হযরত মুহাম্মদের দরবারে যাও, ছাড়বি না ঘর থেকে বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা। আমি বললাম, মা গো আপনার ঘর কেন? প্রয়োজন হলে সর্বহারা হতে পারি, সর্বহারা হতে পারি, একটা মুহূর্তের জন্য আল্লাহ নবীর দরবার ছেড়ে দিতে পারবো না। মায়ের রাবে মার মেরা বেরো, বেরিয়ে যা। মা আমায় বারবার দিয়েছি, মা মেরে ঘর থেকে বারবার। আল্লাহ নবী শুন খানি খানি চুপ করতে বলে, বাবা আবু হুরায়রা মায়ের নামে অভিযোগ করছো, মায়ের নামে অভিযোগ করছো, তোর মায়ের নামে লালিশ করছো। আমি আল্লাহ নবী হয়ে তোমার মায়ের বিচার করার অধিকার আল্লাহ আমাকে দেন। যাও মায়ের কাছে ফিরে যাও, যাও মায়ের কাছে যাও। মায়ের কাছে যাও, কেন যাবে না? মাকে মা আরো মারবে, মা আমাকে আরো মারবে। আল্লাহ মেজা মারবে না, মা যাও এখান থেকে বার করবে, রাখবো তোমাকে আমি এখান থেকে বার করবো। যাও মায়ের না, যাবো মা মারবে, মা মারবে রে, আর মারবে না। কাঁদছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি আপনার কথা মতো মায়ের কাছে যেতে পারি, তবে আমার একটা দাবি, আমার একটা কথা, আপনি আল্লাহ রাসূল আমার মায়ের জন্য একটু দোয়া করে দেন। আল্লাহ পাক আমার মাকে ঈমানের কলেমা পড়ে মুসলমান করে দেন। আল্লাহর নবী, আমি জানি আপনি আল্লাহ রাসূল আমার মায়ের জন্য দোয়া করলে আল্লাহ পাক আপনার দোয়া ফেরাবেন না। আল্লাহ নবী সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে মদিনার মসজিদ নববী শরীফে দুটো হাত তুলে দোয়া করলেন, ও রব্বুল আমিন, আল্লাহ পাক আপনি সর্বশক্তিমান, ইচ্ছাময়, দয়াময়, আমার আবু হুরায়রার মাকে ঈমানের কলেমা পড়ে মুসলমান করে দিন। নবী মুনাজাত শেষ করলেন, আবু হুরায়রা কাঁদতে কাঁদতে ছুট মদিনা নববীতে বেরিয়ে ছুট মায়ের ঘরে ধরেছে, মায়ের ঘরে যাচ্ছে, পথের মাঝে একজন ধরেছে, এত ছুটছো কি হয়েছে? থামো থামো, কি বলে? ভাই ছেড়ে দে, আমায় ধরিসনি তো কোথায় যাচ্ছিস? ঘরে যাচ্ছি। আল্লাহ নবী আমার মায়ের জন্য দোয়া করেছে, আমি দেখতে চাই আমি আগে মায়ের কাছে পৌঁছাবো না আল্লাহ নবীর দোয়া আমার পৌঁছাবার আগে মায়ের নসিবে কবুল হয়ে যাবে, আমি দেখবো। ছুটে ছুটে গেলেন
ছুটে ছুটে গিয়ে ঘরে গিয়ে দেখছে মা ঘরে নাই, মা ঘরে নাই। মা কোথায়? মা হামামখানায়, মা গোসলখানায় গোসল করছে। দরজায় গিয়ে লক করল, কে রে? মা গো আমি আবু হুরায়রা। ঘরের ভিতরে মা সাড়া দিল, এসেছিস বাবা? একটু অপেক্ষা কর, আমি গোসল করছি বাবা, একটু অপেক্ষা কর। আবু হুরায়রা বলে, মা যে গোসলখানার ভিতর থেকে আমার লক্ষণা পরে যে কথাটা বললেন, সেই কথার ভিতরে আমি বুঝতে পেরে গেলাম আমার মায়ের কাছে আসার আগে আল্লাহ নবীর দোয়া আমার মায়ের নসিবে আগে কবুল হয়ে গিয়েছে। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে বলা যাবে না? মা গোসলখানাতে গোসল করে বেরিয়েছে, জামা কাপড় বদল করে মা বেরিয়েছে। বেরোবার পরে দেখছি মা যে গোসল করে শুকনো জামা কাপড় পরে বেরিয়েছে, মায়ের মাথার চুল ভিজে চুল দিয়ে তখনও গোসলের টপ টপ করে পানি তখনও নিচে পড়ছে। মা বেরিয়ে বলছে, বাবা আবু হুরায়রা তোকে মেরেছি, ভুল করেছি বাবা, মারলাম তোকে, মেরে আমি ভুল করেছি। সারা রাত ঘুমোতে পারিনি বাবা তোর জন্য, সারা রাত ঘুমোতে পারিনি, আমি খাইনি, তোকে মারলাম, ঘর থেকে বের করে দিলাম, আমি খেতে পারিনি, খাইনি বাবা, শুকিয়ে আছি। কেন মারলাম? কেন মারলাম? ছেলে তো খারাপ জায়গায় যায় না, ছেলে তো গানের আড্ডায় যায় না, জুয়ার আড্ডায়, মদের আড্ডায়, নোংরা জায়গায় তো যায় না। ছেলে গেছে আল্লাহর পেয়ারা হাবিবের দরবারে, কেন মারলাম? ওরে বাবা আবু হুরায়রা, আমি ভুল করেছি বাবা, আমাকে নিয়ে চলো, কোথায় তোমারও নবী? ও বাবা আবু হুরায়রা, তোমারও নবী আমারও নবী, তোমারও নবী আমারও নবী, আমাকে নিয়ে চলো বাবা আবু হুরায়রা। আমি তোমার নবীর কাছে গিয়ে তোমার নবী নূরে হাত দোকানা ধরে ইমানে কলেমা পড়ে আমি মা মুসলমান হয়ে যাব। ও ভাই জানেরা, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাকে সাথে করে নিয়ে আল্লাহ নবী দরবারে আসে। আল্লাহ নবী নূরে হাত দোকানা ধরে হযরত আবু হুরায়রা মা পড়েছিলেন কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। জোরে জোরে পড়েন না, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। আমার ভাইজানরা, বাপ জানেরা, যুবকেরা, মুখতাসার করলাম, রাত বেশি হয়ে গেছে, আমার সময় হচ্ছে রাত 1টা পর্যন্ত, 1টা বাজতে 15 মিনিট বাকি আছে, 2 ঘন্টা হয়ে গেল। ঘড়ি বলছে, আমি বলি ঘড়িটা বলছে 2 ঘন্টা হয়ে গেল, বন্ধ করো। আজ প্রায় 55 বছর মাহফিল করছি, শরীরে দুর্বলতা এসে গেছে, কমজোরি এসে গেছে, আশা আগের মতো নেই। 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা ওয়াজ করেছি, এখন আর করতে পারি না। ছেলেরাও সব মানা করতে, জলসা করবেন না, ঘরে বসে থাকেন। মুরিদানরা আসছে দেশ বিদেশ থেকে, বুড়ো মানুষ মুরব্বীগুলো আসছে, একটু সবক তালিম দেন, একটু এলমেতা সবক দেন, আর জলসায় যাবেন না। 3টে ছেলে আল্লাহ দিয়েছে,
আমাকে বড় ছেলের নাম পীরজাদা মাওলানা নুরুল্লাহ সিদ্দিকী, মেজো ছেলের নাম কি নাম? পীরজাদা মাওলানা শাফিউল্লাহ সিদ্দিকী, আর ছোটটার নাম পীরজাদা মাওলানা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী। তার জলসা মাহফিল করছে, আমাকে মানা করতে আর যাবেন না, আমরা জলসা করছি, আপনি ঘরে বসে থাকেন। প্রত্যেক দিন হাজার হাজার মানুষ ফুরফুরা শরীফে আসে না ওইগুলোকে তালিম দেন, দাদা হুজুরের সবকগুলো মস্ক করে শিক্ষা দেন, ইলমেতে সব শিখান, ওইসব করে। আর জলসা করবেন না। ফুরফুরা শরীফে বড় ভাই আর নেই। 5 হুজুরের দরবারে যত বড় সাহেবরা ছিলেন একটাও বড় ভাই নাই। 5 হুজুরের সমস্ত বড় ভাই সাহেব সব ইন্তেকাল হয়ে গেছে। এখন আমাদের বংশের মধ্যে বড় এখন আছেন মুফতি আজম হযরত মেজো হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি, মেজো সাহেবজাদা আল্লামা পীরে কামেল কুতুবউদ্দিন সিদ্দিকী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী দুর্বল হয়ে গেছে, আর ক্ষমতা নেই, বাইরে বেরোতে পারে না, বেশিরভাগ সময় বাড়ির ভিতর থাকে। শুক্রবার থেকে ধরে ধরে বাইরে দড়িয়ে বসানো হয়, অধিকাংশ দিন বাইরে বেরোয় না। খাস খাস মুরিদান আসলে বলেন না 50-60 বছর 70 বছর মাহফিল করছে, তাদের ভক্ত কম আছে? কি গো, ভক্ত কম আছে? ভক্ত কম নেই। আসে খাস মানুষগুলো ওদের বাড়ির ভিতরে মেয়ে ছেলে সরিয়ে দিয়ে ভিতরে নিয়ে যে দেখানো হয়। কথা বুঝতে পারছেন না? পাচ্ছেন না? শরীর দুর্বল হয়ে গেছে, আর কি করবেন? দরবার ফাঁকা হয়ে গেছে। এখন দাদা পীরে আলাউলাদ সব আছে, এখন আওলাদের মধ্যে ভেজাল ঢুকে গেছে। কথা বুঝতে পারছেন না? পাচ্ছেন? আওলাদের মধ্যে ভেজাল ঢুকে গেছে, খুব সাবধান সাবধান। আওলাদ যদি দাদা পীরের মত পথের বাইরে যায়, 5 হুজুর কেবলার মত পথের বাইরে যায়, দাদা পীরের খলিফাদের মত পথের বাইরে যায়, আওলাদ ছেড়ে দিতে হবে। সম্পর্ক রাখবেন না, মরবেন কিন্তু কিয়ামতে মরবে। আওলাদ ছেড়ে দিতে হবে। তাই বলে দাদা পীর আমরা ছাড়া, আওলাদ গন্ডগোল উল্টো পাল্টা করলে আওলাদ ছেড়ে দেব আমরা। 5 হুজুর কিবলাকে আমরা ছাড়ব। কথা ঠিক বলছি না ভুল বলছি? আওলাদ উল্টো পাল্টা করে, দাদা হুজুর 5 হুজুর দাদা খলিফার মত পথে বাইরে যায়, আওলাদ ছেড়ে দেব। তাই বলে দাদা পীরের খলিফাকে আমরা ছাড়ব না। কথা ঠিক বলে ভুল বললাম? আওলাদ উল্টো পাল্টা করলে তার কথা শুনবো না, তার কাছে যাব না, তাকে দাওয়াত করব না, সম্পর্ক রাখবো না। তাই বলে বিয়াদবি করবেন না, দূরে থাকো, মানি না, লব না, ওর কাছে যাবো না। তাই বলে বিয়াদবি করবেন না। কথা ঠিক বলছি না ভুল বলছি? দূরে দূরে থাকো। আমার ভাইজান দা আখিরি জামানা হযরত নূহ নবী, আল্লাহর নবী নূহ আলাইহিস সালাম, তার ছেলে কিনান কি হলো? কি হয়েছিল? কাফের হয়ে গেছিল। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, আমরা মুসলমান, আমাদের জাতির পিতার নাম কি? হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ। হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ জাতির পিতা, তার আব্বা কি হলো? কথা বলো, কি হয়েছিল? কাফের হয়ে নবীর বাপ। আমার নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, সকলে বলুন না সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। আমার নবীর চাচা আবু জেহেল, আবু লাহাব কাফের হয়ে গেল। তো পুরপুরা পীর সাহেবের 2-5টা নাতি পথভ্রষ্ট হবে না? হবে না? আরে কথা বলে হবে না? হবে না। যারা ভেজালে জড়িয়েছো, বাঁচতে চাও, ছেড়ে সরো। আখিরাত যদি পার হতে চাও, কিয়ামত যদি পার হতে চাও, আমাদের আখিরাত আছে না? না, কথা বলে না। দুনিয়ায় সব, আখিরাত আছে না? না, আখিরাত যদি পার হতে চাও, দাদা পীরের কাতারে
পাঁচ হুজুর কিবলা দাদা পীর কিবলার খলিফাদের কাতারে দাঁড়িয়ে একসাথে আল্লাহর নবী যদি দামান ধরতে চাও দুনিয়ায় ছেড়ে দিয়ে সরে এসো। ভুল বুঝবেন না, ভুল বুঝবেন না, কঠিন ব্যাপার, কঠিন ব্যাপার। সরে সরে দাদা পীরের মতের খেলাফ হয়ে গেছে। দাদা পীরের কলিজার পাঁচ হুজুর কিবলা মতের খেলাফ হয়ে গেছে। দাদা পীরের খলিফাদের মতের খেলাফ হয়েছে। মিশবেন না, মিশবেন না, ওদের কাছে যাবেন না, বেয়াদবি করবেন না, বেয়াদবি। তাই বলে দাদা পীর ছাড়, পাঁচ হুজুর কিবলাকে ছাড়বো না, দাদা পীরের খলিফাদের আমরা ছাড়বো না। কথাটা ঠিক বলছি না ভুল বলছি? আমার কথা খারাপ লাগছে, রাগ হচ্ছে? আমি আপনাদের শত্রু, আমি আপনাদের শত্রু। আমার ভাইজানরা, আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করো, জোরে বল আল্লাহুম্মা আমিন। আজকে এটা কি গ্রাম? রামনাথপুর গ্রামে এই যে মাদ্রাসাটা আল্লাহ হইয়েছে, এই মাদ্রাসা গ্রামের ছেলে পড়ে না বাইরের ছেলে? তাহলে কি করবে? ঝামেলা কাজ কি করবে? বোর্ডিং করবে? বোর্ডিং করবে না, না, তাহলে চুপ 1 লাখ পয়সা লাগবে, 1 লাখ পয়সা লাগবে, খবরদার চলবে না। এখন আপনারা বলেন রামনাথপুর গ্রামে ওই যে মাহফিলটা হচ্ছে, এই মাহফিল হওয়াতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে সব মহব্বতের মানুষ, কত সম্মানী ভাইরা এসেছে না আসে? হ্যাঁ বাবা, আজকের মাহফিলে ছেলেরা, যুবকরা, কলিজার টুকরা সন্তানেরা নিজেরা আত্মীয় স্বজন বন্ধুদের সহযোগিতা, গ্রামের সম্মানী ভাইদের সহযোগিতা, গ্রামের মা বোনদের সহযোগিতা, এত সুন্দর করে প্যান্ডেল করে, লাইটিং করে, স্টেজ করে, এত ভালো মাইক দিয়ে এতগুলি মেহমানের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এই যে মাহফিলটা হয়েছে, এটা থাকবে না বন্ধ হয়ে যাবে? কথা বলে না, থাকবে না বন্ধ হবে? আজ ফুরফুরা শরীফ থেকে আপনাদের দাদা পীরের আওলাদ, আপনাদের ছোট হুজুর পীর কিবলার সন্তান, বসিরহাটে আল্লামা হুজুরের পীরের আওলাদ, পানিগোবরা বড় হাফসাব কিবলার পীরের আওলাদ, একে ফজলুল হক সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পীরের আওলাদ, চাঁদপুরি হুজুরের পীরের আওলাদ, জুয়ারিয়া হযরতে হান্নান সাহেব হুজুরের পীরের আওলাদ, কুমড়ো কাশীপুর হযরতে আব্দুস সত্তার সাহেব রাহমাতুল্লাহ পীরের আওলাদ, রঘুনাথ আলহাজ আব্দুল খালেক সাহেবের পীরের আওলাদ, রাজারা নিউ টাউন হযরতে মাহমুদ বখতিয়ারি রহমাতুল্লাহ পীরের আওলাদ, কানকুলি হযরতে হামিদ জালালি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, হাতিয়াড়া মাওলানা ইজহারুল হক সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পীরের আওলাদ, ফুলবাড়ি মাওলানা ইয়াদালি সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, খেড়িয়া সুফি আকাশ আলী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আমডাঙ্গা শশীপুর আল্লামা মুফতি গোলাম সরওয়ার সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল্লামা আব্দুল জব্বার সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পীরের আওলাদ। আজ রামনাথপুর গ্রামে আসলাম।